Morning students, I am continuing my 17th presentation. Today's topic is asymmetric key cryptography. First we see what is that. Asymmetric key cryptography system uses two keys or a pair of keys which is private key and public key for encryption and decryption process. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா asymmetric key cryptographyல ரெண்டு types of key யூஸ் பண்ணுறாங்க. One is private key and public key. எதுக்குன்னா டு என்கிரிப்ட் அண்ட் டீக்ரிப்ட் யுவர் ஒரிஜினல் டேட்டா. இதே சிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் நமக்கு ஒரே கீ தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கீயை சென்டரும் ரிசீவரும் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் இங்கே they are using two keys which is private key and public key. நெக்ஸ்ட்டு asymmetric key cryptography is also known as public key cryptography. ஸோ asymmetric key cryptographyயோட இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா public key cryptographyன்னு சொல்லலாம். Next, asymmetric key cryptography is more secure than symmetric key cryptography. Symmetric key cryptography ஓட இந்த asymmetric key cryptography ரொம்ப secured அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next, the most popular asymmetric key cryptographic systems are RSA algorithm, DSA algorithm, PKC, elliptic curve techniques, etc. இந்த algorithms இந்த asymmetric key cryptography techniqueல ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. இதான் பேசிக் பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் asymmetric key cryptography. இங்கே பாருங்கள், they are having two keys which is public key and a secret key which is nothing but your private key. இதுதான் public key. இந்த க்ரீனாக இருக்கிறது public key, இந்த ப்ளூவாக இருக்கிற private key. So here original text is encrypted using your public key and it is converted as a ciphertext in the sender side. Sender sideல original message என்கிரிப்ஷன் ஆகி சைஃபர் டெக்ஸ்டாக மாற்றப்படும். அதே நேரத்தில் ரிசீவர் சைடில் அந்த ரிசீவ் பண்ண சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை டீக்ரிப்ஷன் ப்ராசஸ் மூலியமாக ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டாக அகெயின் ரீகன்வெர்ட் பண்ணப்படும். ஓகேவா? ஸோ இந்த டீக்ரிப்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு தே ஆர் யூஸிங் சீக்ரெட் கீ விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ப்ரைவேட் கீ அண்ட் என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு தே ஆர் யூஸிங் யுவர் பப்ளிக் கீ. ஸோ இந்த asymmetric key cryptography பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். In asymmetric key cryptography, both communicating users, ஓகேவா, அதாவது the sender and the receiver. இங்கே பாருங்கள், எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the sender Alice, receiver Bob அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. They have two keys of their own. ஓகேவா, ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ரெண்டு கீ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ரெண்டு கீ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Alice has a private key and public key. Bob also has a private key and public key. அலைஸ்கிட்டையும் ரெண்டு கீஸ் இருக்குது which is private key and public key. Bob which is the receiver, he is also having two keys which is private key and public key. So totally 4 keys are involved in communication. ஓகேவா, இதுதான் இங்கே முக்கியமான பாயிண்ட்டு. அங்கே ஒரு சிங்கிள் கீ இஸ் ஷேர்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 keys which is nothing but a private key and public key which is used by the sender and a private key and a public key used by the receiver. So totally 4 keys are there. Next இது பாருங்க, public key of the user is distributed over the network. இந்த public key it is shared among others. ஓகேவா, இப்போ ஒவ்வொரு யூசர்கிட்ட அலைஸ்ட இருக்க public key he can share with the Bob. அதே மாதிரி பாப்பிட்ட இருக்க பப்ளிக் கீ he can share with Alice. ஸோ பப்ளிக் கீ இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஷேரிங் பர்பஸ். ஓகேவா, அதே நேரத்தில் த ப்ரைவேட் கீ ஆஃப் த யூசர்ஸ் இஸ் கெப்ட் ஆஸ் சீக்ரெட் வித் தெம். ஸோ அதே நேரத்தில் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருக்க ப்ரைவேட் கீயை அவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதை யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரைவேட் கீ ஆஃப் த யூசர் இஸ் கெப்ட் சீக்ரெட் ஆஸ் with them அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு, இன் asymmetric key cryptography, the public key is used for encryption and private key is used for decryption. ஸோ இங்கே பாருங்கள், asymmetric key cryptographyயில் பப்ளிக் கீயோட பர்பஸ், மெயின் பர்பஸே பார்த்தீங்கன்னா என்கிரிப்ஷனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். அதே நேரத்தில் ப்ரைவேட் கீ பார்த்தீங்கன்னா டீக்ரிப்ஷனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். அதை தான் இங்கே முக்கியமாக சொல்லியிருப்பாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the magic of asymmetric key cryptography is that message encrypted with public key can only be decrypted with the private key. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த asymmetric key cryptographyயில் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரிஜினல் மெசேஜ் இருக்குது, அதை பப்ளிக் கீயை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா அதை ஒரு சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றிடுறீங்க. அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை திரும்பி நீங்கள் ஒரிஜினல் மெசேஜாக மாற்றணுன்னா பப்ளிக் கீ யூஸ் ஆகாது. ஏன்னா பப்ளிக் கீயோட மெயின் பர்பஸே என்கிரிப்ஷன் மட்டும்தான். இன்கேஸ் நீங்கள் அதை சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை
டீக்ரிப்ட் பண்ணி ஒரிஜினல் மெசேஜாக மாற்றணுன்னா உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா ப்ரைவேட் கீ தான் தேவை. ஓகேவா? ஸோ பப்ளிக் கீ இஸ் யூஸ்டு ஒன்லி ஃபார் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் ப்ரைவேட் கீ இஸ் யூஸ்டு ஒன்லி ஃபார் டீக்ரிப்ஷன். இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட்டு, ஈவன் இஃப் த பப்ளிக் கீ இஸ் நோன் பை எவ்ரி ஒன். இந்த ஒரு ப்ராசஸ்னால என்னன்னா, அதனால தான் நம்மளால் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியுதுன்னா பப்ளிக் கீயை ஷேர் பண்ண முடியுது. ஓகேவா? அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஈவன் இஃப் த பப்ளிக் கீ இஸ் நோன் பை எவ்ரி ஒன், த இன்டெண்டட் ரிசீவர் கேன் ஒன்லி டீகோட் த பர்டிகுலர் என்கிரிப்டட் மெசேஜ். ஸோ யாருக்கிட்ட அந்த ப்ரைவேட் கீ இருக்குதோ அவங்களால மட்டும்தான் அதை டீக்ரிப்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஈவன் தோ நீங்கள் பப்ளிக் கீயை நெட்வொர்க்கில் ஷேர் பண்ணாலுமே ப்ரைவேட் கீ இருந்தால் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, இந்த ஒரு இது டயக்ராமில் உங்களுக்கு ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து அலைஸ் வந்து ஒரு மெசேஜை வந்து பாபுக்கு அனுப்புகிறாரு. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். அவர் அனுப்பக்கூடிய மெசேஜ் பார்த்திங்கன்னா இதுதான். ஸோ அவர் என்னவா மாற்றுறாருன்னா, ஹீ வாண்ட் டு சென்ட் த கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜ், ஒரு சீக்ரெட்டான மெசேஜை வந்து பாபுக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறார். ஸோ ஹேக்கர்ஸ் நடுவில் இருக்க இந்த ஹேக்கர்லாம் வந்து பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறார். ஸோ வாட் இஸ் டூயிங் இஸ் தட், so he is just turning this confidential message into ciphertext. அவர் என்ன பண்ண போறாருன்னா என்கிரிப்ஷன் அல்காரிதம் வச்சுக்கிட்டு அவர் என்கிரிப்ஷன் அல்காரிதமில் இந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜையும் இந்த பப்ளிக் கீயும் இன்புட்டாக கொடுப்பாரு என்கிரிப்ஷன் அல்காரிதமில். ஸோ அவுட்புட் அவருக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒரு சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கிடைக்கும். அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் மூலிமா அமுச்சு விடுவார். அப்படி வரக்கூடிய அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாபுன்றவர் ரிசீவ் பண்ணுவார். ஸோ அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை அவர் டீக்ரிப்ஷன் அல்காரிதமில் கொடுக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுவார்னா சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டையும் தாங்கிட்ட இருக்கிற ப்ரைவேட் கீயும் டீக்ரிப்ஷன் அல்காரிதமில் அவர் இன்புட்டாக கொடுப்பாரு. ஸோ டீக்ரிப்ஷனோட அல்காரிதமோட அவுட்புட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் மெசேஜ் விச் இஸ் த ஒரிஜினல் கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜ் சென்ட் பை த அலைஸ். ஸோ பாபு வந்து டீக்ரிப்ஷன் அல்காரிதம் மூலிமா ப்ரைவேட் கீயை வச்சு அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாரு. இதை தான் சொல்கிறாங்க. இதே நேரத்தில் அலைஸும் பாபும் தங்கிட்ட இருக்கிற பப்ளிக் கீயை ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. அதை தான் இங்கே மேல் டயக்ராமில் காமிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்க வந்து இப்போ அலைஸுக்கிட்ட நான் வந்து 2 கீ இருக்கும். ஒன்று வந்து பப்ளிக் கீ, ப்ரைவேட் கீ அவர் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பப்ளிக் கீயை ஷேர் பண்ணுவார். அதே நேரத்தில் பாபு வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ப்ரைவேட் கீயை தாங்கிட்ட மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பப்ளிக் கீயை ஷேர் பண்ணி விடுவார். இப்போ என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த ஈவன்றவர் ஒரு ஹேக்கரு. அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுவார். ஈவன் ஹீ கேன் ரிசீவ் திஸ் பப்ளிக் கீ, இந்த பப்ளிக் கீயும் அவர் ரிசீவ் பண்ணுவார். ஆனால் ஹீ காண்ட் டீக்ரிப்ட் திஸ் சைஃபர் டெக்ஸ்ட். அவரால் இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை டீக்ரிப்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா த ஈவ் டசன்ட் ஹாவ் எனி ப்ரைவேட் கீ. அதை தான் சொல்கிறாங்க த மெசேஜ் வித்தவுட் இங்கே பாருங்கள் த பப்ளிக் கீ பட் கேனாட் ஈஸிலி ரீட் த மெசேஜ் வித்தவுட் த ப்ரைவேட் கீ அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இவரால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஈவன்ற ஹேக்கரால் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஒரிஜினல் மெசேஜாக மாற்ற முடியாது. பிகாஸ் ஹீ டசன்ட் ஹாவ் த ப்ரைவேட் கீ அப்படி. நெக்ஸ்ட்டு அசிம்ட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியோட ஒர்க்கிங்கோட இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 members ஆர் கோயிங் டு சென்ட் எ மெசேஜ், கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜ் டு எ சம் பர்சன். ஓகேவா? 2 பர்சன்ஸ் வந்து ஒரே பர்சனுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் கீயை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பாருங்கள். இப்போ அலைஸுன்றவர் என்ன பண்ணுவார்னா தான் அனுப்புகிற கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜை என்கிரிப்ஷன் அல்காரிதமில் கொடுக்குறாரு. எப்படி கொடுக்குறாருன்னு பார்த்துங்க, கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜையும் பப்ளிக் கீயும் இன்புட்டில் கொடுக்குறாரு. ஸோ என்கிரிப்ஷன் அல்காரிதமோட அவுட்புட் வந்து ஆல்ரெடி சொன்னேன் உங்களுக்கு என்கிரிப்டட் வெர்ஷன் நத்திங் பட் சைஃபர் டெக்ஸ்ட். இது வந்து சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக வந்துடுது. அதை வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியமில் அனுப்புகிறாரு. இப்போ ரிசீவரான பாப் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த ரிசீவ் பண்ண சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை டீக்ரிப்ஷன் அல்காரிதமில் கொடுக்க போகிறாரு. அது கூட என்ன பண்ண போகிறேன்னா தாங்கிட்ட இருக்கிற தாங்கிட்ட இருக்கிற இந்த ப்ரைவேட் கீயும் இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டையும் இன்புட்டில் கொடுத்தாருன்னா அவுட்புட் வந்து அவருக்கு ஒரிஜினல் மெசேஜ் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஆண்டனி என்ன பண்ணுறாருன்னா தான் அனுப்பக்கூடிய கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜை அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பப்ளிக் கீயை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணி இங்கே சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றாரு. அதே ரிசீவ் பண்ணுற பாப் வந்து டீக்ரிப்ஷன் அல்காரிதமில் அந்த வரக்கூடிய சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டையும் தாங்கிட்ட இருக்கிற ப்ரைவேட் கீயும் வச்சுக்கிட்டு he will receive the original message. ஸோ இங்கே என்ன கவனிக்க வேண்டியதுன்னா a private key can be used for decryption of both அலைஸ் and the பாப். ஸோ பாப் என்ன பண்ணலான்னா
தனக்கு எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் யூசர்ஸ்லேருந்து வந்தாலுமே, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் யூசர்ஸ்லேருந்து மெசேஜ் வந்தாலுமே அவரால் என்ன பண்ண முடியும்னா தாங்கிட்ட இருக்க ப்ரைவேட் கீயை வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும். அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். பாப் கேன் சென்ட் இஸ் பப்ளிக் கீ டு செவரல் பீப்புள் லைக் அலைஸ் அண்ட் ஆண்டனி. அவர் வந்து பப்ளிக் கீயை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அலைஸ் அண்ட் பாப் வந்து நெக்ஸ்ட்டு அலைஸ் அண்ட் ஆண்டனி கேன் கிரியேட் த சைஃபர் டெக்ஸ்ட் யூஸிங் தேர் பப்ளிக் கீ. அவங்களோட பப்ளிக் கீயை வச்சுட்டு அவங்க சைஃபர் டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ பாப் வந்து மட்டும்தான் அவர்கிட்ட தான் என்ன இருக்குன்னா ப்ரைவேட் கீ இருக்குது, அவரால் மட்டும்தான் டீக்ரிப்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த அசிம்ட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன். ஏன் வந்து ஒரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஈவந்தோ வந்து இப்போ அலைஸ் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜை அவர் என்ன பண்ணுறாருனா பப்ளிக் கீயை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணிடுறார், சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றிடுறார். யார்? இந்த அலைஸுன்றவர் தான் அனுப்பக்கூடிய கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜை உங்களுக்கு பப்ளிக் கீயை வச்சு சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றிடுறார். இப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா கிராஸ் செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ இவரால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை திரும்பி அவரால் ஒரிஜினல் மெசேஜாக மாற்ற முடியாது. என்ன ரீசன்னா நம்மளுடைய சிஸ்டம் அசிம்ட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் என்ன கண்டிஷன்னா என்கிரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு பப்ளிக் கீ யூஸ் ஆனாலும் டீக்ரிப்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரைவேட் கீ வேணும். ஸோ அலைஸுக்கிட்ட என்னன்னா அந்த டீக்ரிப்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரைவேட் கீ அவர்கிட்ட இல்லை. அதனால் யாருக்கிட்ட அந்த டீக்ரிப்ட் பண்ண ப்ரைவேட் கீ இருக்குன்னா பாபுக்கிட்ட தான் இருக்குது. அவரால் மட்டும்தான் இதை டீக்ரிப்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஈவன் சென்டர் வந்து அதை கிராஸ் செக் பண்ணனாலும் முடியாது. ஒன்ஸ் அவங்க என்கிரிப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களால ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த ப்ரைவேட் கீ இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ இந்த சிஸ்டம் என்ன, ஏன் இப்படி பப்ளிக் கீயால் என்கிரிப்ட் பண்ணுற ஒரு மெசேஜ் வந்து அதே பப்ளிக் கீயை வச்சு ஏன் டீக்ரிப்ட் பண்ண முடியல அப்படின்றத வி ஆர் சீயிங் இன் டீட்டெயில். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். சென்டர் சைடு வந்து இதுதான் நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய இந்த ஏன்றதான் கான்ஃபிடென்ஷியல் மெசேஜ். அப்போ சென்டர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு சிமெட்ரிக் கீ அவர்கிட்ட இருக்குது. அந்த சிமெட்ரிக் கீயை வச்சு என்ன பண்ணுறாருனா இந்த அனுப்பக்கூடிய மெசேஜை வந்து ஒரு என்கிரிப்டட் மெசேஜாக மாற்றுறாரு. அனுப்பக்கூடிய மெசேஜை வந்து என்கிரிப்டட் மெசேஜாக மாற்றுறாரு. அதாவது ஒரு சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக இந்த இடத்துல மாற்றிடுறாரு. ஓகேவா? எதை வச்சு? தாங்கிட்ட இருக்கிற சிமெட்ரிக் கீயை வச்சு மாற்றிடுறாரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள், அந்த சிமெட்ரிக் கீயை என்ன பண்ணுறாருனா தான் ஷேர் பண்ண பப்ளிக் கீயை வச்சு லாக் பண்ணுறாரு. தான் ஷேர் பண்ண பப்ளிக் கீயை வச்சு, அதாவது யாருக்கு அனுப்பணுமோ அவரோட பப்ளிக் கீயை வச்சு லாக் பண்ணுறாரு. இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஒரு பப்ளிக் கீயை வச்சு லாக் பண்ணுறாரு. லாக் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள், இவர் இந்த சிமெட்ரிக் கீ பாருங்கள் இங்கே லாக்கில் இருக்குது. இவர் பப்ளிக் கீயை வச்சு லாக் பண்ணிடுறாரு. இங்கே பாருங்கள், இந்த கிரே கலர் வந்து பப்ளிக் கீ லாக்கு, இது வந்து இந்த எல்லோ கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமெட்ரிக் கீ லாக். ஸோ ஃபைலை வந்து சிமெட்ரிக் கீ லாக் போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு அந்த சிமெட்ரிக் கீயை பப்ளிக் லாக் கொண்டு லாக் பண்ணிடுறாரு. இப்போ ரெண்டையும் என்ன பண்ணுறாருனா கம்பைன் பண்ணி அவர் சென்டர் சைட்லேருந்து அனுப்பிவிடுவார். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணனா இந்த கிரே கலர் லாக்கை ஓப்பன் பண்ணி இந்த கீ எடுத்து தான் உங்களால் இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண முடியும். இதுதான் கான்செப்டே. ஓகேவா? ஸோ இந்த கீ யார்கிட்ட இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசீவர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும், இந்த சென்டர்கிட்ட இருக்காது. ஏன்னா இந்த சென்டரால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இந்த லாக் சிஸ்டம்ன்றது என்ன கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பப்ளிக் கீ யூஸ் ஆனாலும் இந்த லாக்கை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா ப்ரைவேட் கீ இருந்தால் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ரிசீவர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பாபுன்றவர் அதை ரிசீவ் பண்ணுறாரு. ஸோ அவர்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா அவர்கிட்ட ஒரு ப்ரைவேட் கீ இருக்குது. ஸோ அவர் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாருனா இந்த வந்த பாக்ஸில் இந்த கீ இருக்கிற பாக்ஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து இந்த கிரே கலர் லாக்கை ஓப்பன் பண்ணுறாரு. எதை வச்சு? அவருடைய ப்ரைவேட் கீயை வச்சு ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற சிமெட்ரிக் கீயை எடுத்துடுறாரு. இப்போ இவர்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டும் அந்த சிமெட்ரிக் கீயும் இருக்குது. இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் டீக்ரிப்ஷன் அல்காரிதமில் ரெண்டையும் என்ன பண்ணுவார்னா டீக்ரிப்ஷன் அல்காரிதமில் இன்புட்டில் கொடுப்பார். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அவர்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஒரு சிமெட்ரிக் கீயும் உங்களுக்கு சைஃபர் டெக்ஸ்ட் இருக்குது. ரெண்டையும் இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது அந்த டீக்ரிப்ஷன் அல்காரிதம் என்ன பண்ணுன்னா அவுட்புட் வந்து ஒரிஜினல் ஃபைலை கொடுத்துரும். ஸோ அதுதான் இங்கே இந்த ஏன்றது என்னென்னா ஹீ வில் ரிசீவ் த ஒரிஜினல் ஃபைல் அப்படின்னு.
ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா, நீங்கள் பேங்க் லாக்கர் சிஸ்டம் வச்சு இந்த சிஸ்டமை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பேங்க் லாக்கர் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு லாக்கரை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, மேனேஜர் கீயும் உங்கள் கீயும் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை ஓப்பன் பண்ண முடியும். அதே லாக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் கீயை மட்டும் வச்சு லாக் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி தான் இங்கே கான்செப்ட்டு. இங்கே நீங்கள் ஒரு மெசேஜை லாக் பண்ணணும், சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றினீங்கன்னா உங்கள் கீயை வச்சு லாக் பண்ணிடலாம். அதே அந்த கீயை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணுன்னா ரிசீவரோட ப்ரைவேட் கீ இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஏன்னா நீங்கள் லாக் பண்ணுற கீயே வந்து என்ன ஆயிருன்னா, அவர் ரிசீவரோட ப்ரைவேட் கீயோட லாக்கில் போய் லாக் ஆகிக்கும். ஓகேவா? அதனால தான் இந்த கான்செப்ட். ஓகேவா? ஸோ திரும்பியும் உங்களுக்கு நான் இந்த இதை திரும்பியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். த ஃபைல் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு சைஃபர் டெக்ஸ்ட் யூஸிங் திஸ் சிமெட்ரிக் கீ மூலிமா உங்களுடைய ஃபைல் வந்து இட் கன்வெர்ட்டட் ஆஸ் சைஃபர் டெக்ஸ்ட். நவ் திஸ் கீ இஸ் என்கிரிப்டட். இந்த சிமெட்ரிக் கீ வந்து என்கிரிப்டட் இஸ் யூஸிங் த பப்ளிக் கீயை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் என்கிரிப்டட் ஃபைல் அண்ட் என்கிரிப்டட் கீ. என்கிரிப்டட் ஃபைல் அண்ட் என்கிரிப்டட் கீ இருக்குது. ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தே ஆர் சென்டிங் டு த ரிசீவர். அந்த ரிசீவருக்கு அனுப்பிச்சுட்றாங்க. இப்போ ரிசீவர் என்ன பண்ணார்னா, ஹீ காட் த டூ திங்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் என்கிரிப்டட் ஃபைல் அண்ட் என்கிரிப்டட் கீ. ஓகேவா? ஸோ அந்த என்கிரிப்டட் கீ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, பை யூஸிங் இஸ் ப்ரைவேட் கீ is just decrypting this key file. ஓகேவா? ஸோ decrypting the key fileனால he will get the symmetric key. அவருக்கு வந்து என்னன்னா symmetric key கிடைச்சிரும். Now he uses this symmetric key and this ciphertext to decrypt this encrypted file. இந்த encrypted ஃபைலை வந்து இந்த சிமெட்ரிக் கீயை வச்சு ஓப்பன் பண்ணி அவருக்கு ஒரிஜினல் மெசேஜ் கிடச்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டூ கீஸ், அதாவது பப்ளிக் கீ இஸ் யூஸ்டு ஃபார் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் ப்ரைவேட் கீ இஸ் யூஸ்டு ஃபார் டிக்ரிப்ஷன் இன் asymmetric key cryptography. So it is more secure because even though if you are locking with public key you can open only with the private key. அதனால தான் இது ரொம்ப செக்யூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இதோட முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின், அதனால் உங்களுக்கு தனி ஸ்லைடாக கொடுத்துருக்கேன். என்னென்னா கிரிப்டோகிராஃபியோட கம்பேரிசன். இப்போ வந்து நம்ம ஆல் டைப் ஆஃப் கிரிப்டோகிராஃபி உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன். ஸோ மூணையும் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, சிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி. சிமெட்ரிக் கீ யூசஸ் சிங்கிள் கீ டு என்கிரிப்ட் அண்ட் டிக்ரிப்ட் த மெசேஜ் வைல் அசிமெட்ரிக் கீ யூசஸ் பேர் ஆஃப் கீஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிமெட்ரிக் கீ வந்து யூசஸ் சிங்கிள் கீ அண்ட் இட் இஸ் ஷேர்டு. ஒரே ஒரு கீ தான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் அசிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் 2 கீ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, விச் இஸ் அ பேர் ஆஃப் கீ விச் இஸ் நத்திங் பட் பப்ளிக் கீ அண்ட் அ ப்ரைவேட் கீ அப்படின்னு. ஸோ பப்ளிக் கீ இஸ் யூஸ்டு ஃபார் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் ப்ரைவேட் கீ இஸ் யூஸ்டு ஃபார் டிக்ரிப்ஷன். அதே நேரத்தில் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இட் டஸ் நாட் ரிக்வயர் எனி கீ. அதே ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனில் எந்த ஒரு கீயும் இருக்காது. இட் இஸ் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன். ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன்றது என்டையராக டிஃப்ரெண்ட். இந்த மாதிரி கீ சிஸ்டமே அது கிடையாது அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், சிமெட்ரிக் கீ இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஃபாஸ்டர் தென் அசிமெட்ரிக் கீ அண்ட் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன். என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே ஒரு சிங்கிள் கீ லாக்கிங் தான் நடக்கும். அதனால் அதோட என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து வெரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது. ஓகேவா? அதனால் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனோடையும் அசிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபிலையும் சிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபின்றது வெரி ஃபாஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வெரி சிம்பிள். Next, asymmetric key was introduced to overcome the problem of key exchange in symmetric key and hash functions were introduced to provide more security than ever. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இன்னொரு கம்பேரிசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, asymmetric key கிரிப்டோகிராஃபியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, they introduced 2 keys in order to improve the security. ஓகேவா? செக்யூர்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கோசரம் they are going for asymmetric key cryptography அப்படின்றாங்க. இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, இந்த கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராப்ளமும் இருக்காது. நீங்கள் எந்த கீயில் என்கிரிப்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கீயை வந்து நீங்கள் ரிசீவர்கிட்ட ஷேர் பண்ண வேணாம். ஓகேவா? அதனால் ஷேர் பண்ணுற ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதே நேரத்தில் இந்த செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மோர் செக்யூர். ஓகேவா? இந்த அசிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியோடையும் சிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியோடையும் இந்த ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன்றது ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கும். ஸோ செக்யூர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் தான் டாப்பில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அசிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி ஹேஸ் ஹையர் காம்ப்ளெக்சிட்டி. என்ன ரீசன்னா, இங்கே 2 டைப் ஆஃப் கீ யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது பப்ளிக் கீ அண்ட் ப்ரைவேட் கீ. திரும்பியும் அதை ரெண்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக உங்களுக்கு தெரியுது. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனோடையும் உங்களுக்கு சிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியோடையும் இந்த அசிமெட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி தான் ரொம்ப காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறாங்க.
ஸோ இதோட நம்ம வந்து இந்த அசிம்ட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியை முடிச்சுக்கலாம். இந்த அசிம்ட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு இது வரைக்கும் 12 மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ இந்த அசிம்ட்ரிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் தாராளமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. தேங்க்ஸ்ப்பா.